दीना, राम लाय राजपथ दीना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू, लील्योताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जल्दी लग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तनि आज्ञा बिन पिसारे, सब सकल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना, तुम रक्षक का हो को डरना, आपन तेज समारो यापे, तीनों लोग हांकते कापे, भूत शासन कट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब तन जान जो लावे, मन क्रम वचन जान जो लावे, परिणामता भक्ति राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असर निकंदन राम दुलारे, असर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि की दाता, सवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चितन धरई, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पिया, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव सुनाई, जो सत बार पाठ करे कोई, जो सत बार पाठ करे कोई, पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सीधी साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि तेरा, की जय नाथ हरि जय महाडेरा, की जय नाथ हरि जय महाडेरा, पवन तनय संकट हरणम, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप, श्यावन रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय, बोलो माता पिता की जय, बोलो अपने गुरुदेव की जय, हरि ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। જેવી રીતે આપણે હનુમાનજીને યાદ કર્યા તેવી જ રીતે ભગવાન જગદીશને યાદ કરી। ભગવાન જગદીશ એટલે કે ભગવાન વિષ્ણુ। તો ભગવાન વિષ્ણુને એટલે કે ઓમ જય જગદીશ્વર સ્તુતિ દ્વારા આપણે તેઓને યાદ કરીએ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, स्वामी जय जगदीश हरे। जो भावे फल पावे, दुख विनसे मन का, स्वामी दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। माता पिता तुम में शरण रहू किसकी, स्वामी शरण रहू किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम
बिन और न दूजा आश करूं किसकी। स्वामी जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण गहू किसकी। स्वामी शरण गहू किसकी। तुम बिन और न दूजा तुम बिन और न दूजा आश करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पर ब्रह्म परमेश्वर पर ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं बालक ज्ञानी मैं बालक अज्ञानी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलु दयामय किस विध मिलु दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ करुणा हस्त बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। बोली कृष्ण कन्हैया महाराज की जय। ભાઈ હવે આપણે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની વાત કરીએ તો કોઈ એને શું કહે તો કે ગિરિધર કહે તો કોઈ વળી રણછોડ, કોઈ કિશન કહે તો પછી કોઈ એને કહે કનૈયો. પોતાની મસ્તીમાં સહુને રંગવા વાળો અને મોરલીના મીઠા સુરથી સહુને મોહવા વાળો આ અખિલ બ્રહ્માંડનો નાથ તો સૌને છે કાનુડો તરીકે છે બધાને સૌથી વાલો છે. તો હવે ધોરણ 5 અને 6 ના બહેનો છે એ નૃત્ય રજૂ કરશે જેના શબ્દ છે યશોદાનો લાલો મારો રાજા રણછોડ છે. મારો
યશોદાનો લાલો મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. હાલો હાલો આહા. આવી જાઓ આવી જાઓ. ભાઈ ભાઈ એ દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા. એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા. અરે મને માયા લગાડી રે. મિત્ર મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. એ રમો રમો આ મોકલી વાળા શ્રી રાધે. ભાઈ ભાઈ રાધાનો એ શ્યામ શબરીનો છે રામ. રાધાનો એ શ્યામ શબરીનો છે રામ. એ માખણનો ચોર મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા માયા. એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા. એણે મને માયા લગાડી મારા વાલા. એણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. ભાગનો ગોવાળ મારો રાજા રણ છોડ છે. એણે મને માયા લગાડી રે. આપણા દેશના હજારો સૈનિકો જે નિસ્વાર્થપણે છે પોતાના પ્રાણનું છે એ બલિદાન આપેલી છે, એ આપણને આઝાદી અપાવી છે. તો સાથે સાથે આપણે એમને પણ છે એ યાદ કરી લઈએ. તો હવે દેશભક્તિના ગીત ઉપર છે અભિનય કરશે ધોરણ કેજી બાલવાટિકા અને ધોરણ 1 ના ભાઈઓ, જેના શબ્દ છે સંદેશ આપ્યો. કેવું લાગશે યાર? અડી જાઓ પેલી. એ તમે નહીં ભાઈ, પેલી લાઈન આમ બેસો. ભાઈ અડીને બેસવાનું છે ભાઈ.
કન્ટિન્યુ રાખો, કન્ટિન્યુ તૈયાર રાખો. संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। किसी दिल वाली ने, किसी मत वाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबह ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों में, अधूरी बातों में, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। समय से आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। ખૂબ સરસ મજાના ભૂલ. એક જ્ઞાની પુરુષ કહે છે કે બાળક જન્મે ત્યારથી જ તેમની સાથે છે ને તેમનું વ્યક્તિત્વ લઈને આવે છે.
તમારે ફક્ત શું કરવાનું છે તો આપણે એમને મદદ કરવાની છે અને તેની ભાવસાત કરવી જેથી એ ખીલશે. એમ આપણા છે નાના નાના ભૂલકા પણ છે એ ખીલી રહ્યા છે. તો હવે છે એ ધોરણ 2 થી 4 ના બહેનો છે એ અભિનય લઈને આવશે જેના શબ્દ છે હસતા રમતા. Thank you.
એક દિવસ એક માતાએ છે ને દીકરીને પૂછ્યું કે બેટા તને સાંજ ગમે કે સવાર? એટલે દીકરીએ કીધું કે મમ્મી મને છે ને સાંજ બહુ ગમે. એટલે મમ્મી કે કેમ બેટા તને સાંજ જ વધારે ગમે, સવાર કેમ ન ગમે? કેમ કે સાંજ છે ને એ મને એ માટે ગમે કેમ કે સાંજ છે ને એ મારા પપ્પાને લાવે. આ છે દીકરી અને પિતાનો પ્રેમ. તો આવું તો સરસ મજાનું છે એ અભિનય લઈને છે આવશે ધોરણ 1 ની બહેનો, જેના શબ્દ છે મેરે પપ્પા. देखो रामा ने गाना शुरू कर दिया, अब सारे बच्चों की भूख भाग जाएगी। मेरे
आना है ओ लगता है वो नादान पर वो सयाना है चेहरे से है वो भोला दिल का दीवाना है फूलों ने पूछा कलियों से कलियों ने पूछा कलियों से सबसे प्यारा कौन है तेरे पापा तेरे पापा ખૂબ સરસ બેન. ચાલો આપણે પપ્પા વિશે વાત કરી તો હવે એમની વાલી દીકરી વિશે વાત કરીએ તો દીકરીનો જન્મ એ ઈશ્વરની સૌથી પવિત્ર કૃપા છે તે ઘરમાં આવે એટલે સુખ શાંતિ અને આનંદના દીવા પ્રગટે દીકરી એ જીવનની એવી અમૂલ્ય દેન છે કે જેની સાથે દરેક પળ પ્રેમ આનંદ અને આશાથી ભરાઈ જાય છે અને ઘર એક છે એ શું બની જાય તો કે સ્વર્ગ બની જાય તો હવે છે કેજી અને બાલવાટિકાની બહેનો છે અભિનય લઈને આવશે જેના શબ્દ છે છોટી સી નાની સી ભરી देखो रामा ने गाना शुरू कर दिया अब सारे बच्चों की भूख भाग जाएगी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी पालने में ऐसे ही झूलती रहे से आई कोई परी भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी पालने में ऐसे ही झूलती रहे खुशियों की बहारों में झूमती रहे गाते मुस्कुराते संगीत की तरह ये तो लगे रामा के गीत की तरह रा रा रू रा 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 रू रा रा रू रा 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 रू
है माँ के जैसा तो बोलना कोई उम्र भर मैं करूँ माँ की बंदगी माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी गाते मुस्कुराते संगीत की तरह तू तो लगे माँ के गीत की तरह रा रा रू रा 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 रू रा रा रू रा रा रू બાળકોની મૈત્રી એટલે શું તો કે રમવું કૂદવું અને ધમાલ મસ્તી કરવી બાળકોને શિસ્તમાં રાખીને ડાયા ડમરા બેસાડી દેવાને બદલે તેમને ધમાચકડી કરવા દો સાથે સાથે છે નવું શીખતા રહેશે જુસ્સો વ્યક્ત કરતા રહેશે અને એનો થનગનાટ છે એ વ્યક્ત કરતા રહેશે તો આપણા જે ધોરણ 2 થી 4 ના જે ભાઈઓ છે એ છે પોતાનો અભિનય રજૂ કરશે જેના શબ્દ છે બમ બમ બોલ देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई हे, देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं कल खुले कहीं हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोल भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं ऐसे भी सोचो ना सोचो सूरज रोज नहाए या बादल भिगोगे ये खुद बताए हमने ये सारे तारे टिमटिमाए
बिंदास बोल रे मैं भी हूँ तू भी है ओ मैं भी तू भी हम सब मिलके बम चिक बम 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 મજા આવે છે ને? હજી તો મજા બાકી છે. હજી 5:30 સુધી મજા કરવાની છે બધા. ચાલો, કન્યા વિદાય એ છે ને જીવનમાં કેટલાક પ્રસંગો છે ને અનિવાર્ય હોય. એમાં છે કન્યા વિદાય છે એક એવો જ પ્રસંગ છે. કન્યા વિદાય पराया होकर भी कभी पराई नहीं होती, शायद इसीलिए कभी पिता से हंसकर बेटी से विदाई नहीं देती. तो આવું જ સરસ મજાનું વિદાય ગીત લઈને આવશે અમારા સ્ટાફના બેન ચિંતલવા, જેના શબ્દ છે આવી રૂડી આંબલિયાની.
આજે 12 જાન્યુઆરી એટલે કે સ્વામી વિવેકાનંદનો જન્મ જયંતિ, જેને આપણે રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ તરીકે પણ છે ઉજવીએ છીએ. જેમનો જન્મ છે 12 જાન્યુઆરી 1863 રોજ છે થયો હતો. એમના બાળપણનું નામ છે નરેન્દ્ર દત્ત હતું અને એમના ગુરુ નામ જે તમે બધા જાણો જ છો રામકૃષ્ણ પરમહંસ હતું. અને થોડીક હવે વધારે માહિતી છે એ આપણને ધોરણ 10માં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીની સોલંકી વંદના આપશે. શાળાના આચાર્ય શિક્ષકો તથા મારી સાથે અભ્યાસ કરતા વાલા વિદ્યાર્થીઓ, ભાઈઓ બહેનો, જય શ્રી રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ. માતા શારદાના ચરણોમાં મારા વંદન. तुम भारत माँ के वीर पुत्र, तुम भारत माँ के सत्य सपूत, तुम अटल बात करने वाले, तुम भारत माँ की शान हो. तुमने लोगों को है संदेश दिया, तुमने लोगों को है संदेश दिया. उठकर कुछ कर दिखाने का, उठकर कुछ कर दिखाने का, सोए हुए लोगों की आत्मा को फिर से जगाने का. जब गया शिकागो तुम स्वामी, जब गया शिकागो तुम स्वामी, भगवा का रंग लहराया, भगवा का रंग लहराया. विश्व ने फिर साथ मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाया, भारत को विश्व गुरु बनाया. भारत ऐसे ही वीरों से बढ़ता, भारत ऐसे ही वीरों से बढ़ता, भारत माँ का सम्मान है. स्वामी विवेकानंद जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है, आपको कोटि कोटि प्रणाम है. સ્વામી વિવેકાનંદજી, જેને આજે પૂરું વિશ્વ ગુરુ તરીકે માને છે, તેમનો જન્મ 12 જાન્યુઆરી 1863ના રોજ કોલકાતાના એક બંગાળી પરિવારમાં થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ વિશ્વનાથ દત્ત અને માતાનું નામ ભૂમેશ્વરી દેવી હતા. સ્વામી વિવેકાનંદજીના પિતા કોલકાતાની હાઈકોર્ટના સર્વોચ્ચ વકીલ હતા અને તેમના માતા એક ધાર્મિક ગૃહિણી હતા. સ્વામી વિવેકાનંદ પહેલેથી જ ભણવામાં તેજસ્વી હતા અને તેમની યાદશક્તિ અદ્ભુત હતી. તેમનો હું તમને એક કિસ્સો કહીશ. તેઓ એકવાર પુસ્તકાલયમાં ગયા અને થોડા પુસ્તકો લાવ્યા. તે બીજા દિવસે જ પરત કરવા ગયા. ત્યારે તેમને પુસ્તકાલયના એક માણસે પૂછ્યું, શું તમારે આ બધા પુસ્તકો વચાઈ ગયા છે? ત્યારે સ્વામી વિવેકાનંદજીએ જવાબ આપ્યો, હા, વચાઈ ગયા. તો તેને વિશ્વાસ ન આવ્યો. તો તે પુસ્તકમાં થોડાક પેજ ઉપર કરીને એમાંથી પ્રશ્ન પૂછ્યા. સ્વામી વિવેકાનંદજીએ તેમનો જવાબ આસાનીથી આપી દીધો. ત્યારે તે વ્યક્તિ તેમની યાદશક્તિને જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો. તો આજે સ્વામી વિવેકાનંદ જયંતિ, કેટલા વર્ષો વીતી ગયા ને છતાં આજે આપણે તેમની જન્મ જયંતિ ઉજવીએ છીએ. કેમ ખબર છે? કોઈથી વિચાર આવ્યો છે? કારણ કે આંગણામાં રહેલો એક ગુલાબનો છોડ, જેના પુષ્પ તેની સુગંધ ફોલાવે છે. જો તે છોડને ત્યાંથી ઉખાડીને દૂર કરવામાં આવે ને તો ત્યાંની માટીમાં પણ તેના પુષ્પની સુગંધ આવે છે. તેવી જ રીતે સ્વામી વિવેકાનંદજી આપણી વચ્ચે નથી. તેઓ માતૃભૂમિમાં નથી, પરંતુ તેઓ છતાં પણ આજે આપણે તેમને ગુણગાન ગાઈએ છીએ અને તેમને પેલું ગૌરવ લઈએ છીએ. સ્વામી વિવેકાનંદજી ભારતનું નેતૃત્વ, હિન્દુસ્તાનનું નેતૃત્વ લઈને જ્યારે શિકાગોમાં જાય છે ત્યારે તમને અંગ્રેજે પૂછ્યું, તમારા ગીતાના કેટલા સંસ્કાર છે જે નીચે રહેલી છે? ત્યારે સ્વામી વિવેકાનંદજીએ જેનો જવાબ આપતા કહ્યું, અમારી ગીતામાં કેટલું જ્ઞાન છે એ અમને ખબર છે. તેમાં માત્ર અમારું જ જ્ઞાન નથી, પરંતુ તમારા જેટલા ધર્મગ્રંથો છે ને તેનો આધાર જ અમારી શ્રીમદ ભગવદ ગીતા છે. તેનો આધાર જ અમારી શ્રીમદ ભગવદ ગીતા છે. આવી શૌર્યતા, આવી વીરતા, આવી સાહસિકતા અને દેશભક્તિ હોય ને તો સ્વામી વિવેકાનંદ જેવી હોવી જોઈએ. તેઓ ભણવામાં તેજસ્વી હતા. એકવાર વર્ગમાં તેમના શિક્ષક તેમને અભ્યાસ કરાવી લઈ ગયા હતા અને થોડા વિદ્યાર્થીઓ વાતો કરી રહ્યા હતા.
ત્યારે તેમાં સ્વામી વિવેકાનંદજી પણ હતા. એમના શિક્ષકે આ જોયું તો તેમને બધાને ઊભા કર્યા અને પૂછ્યું કે હું શું ભણાવી રહ્યો હતો. ત્યારે બીજા વિદ્યાર્થીઓ જવાબ ના આપી શક્યા, પણ સ્વામી વિવેકાનંદજીએ તેમનો સત્ય જવાબ આપ્યો. તેઓ વાતો કરવા છતાં તેમના શિક્ષક શું ભણાવી રહ્યા છે ને તે પણ ખ્યાલ રાખતા હતા. તો આ તેમને લગન બતાવે છે. આવી જ રીતે આપણે પણ વાતો નથી કરવાની, પણ આપણા શિક્ષકો શીખવે છે ને તેને યાદ રાખવાનું છે, તેને ગ્રહણ કરવાનું છે. આપણા શિક્ષકો આપણી માટે મહેનત કરાવી રહ્યા છે, તેમના માટે નહીં. અને આવા જ હતા સ્વામી વિવેકાનંદજી. તો આજનો આ યુવા દિવસ છે, તો આપણે સંકલ્પ લઈએ કે આજથી હું પણ મારા શિક્ષણમાં ધ્યાન આપીશ અને મારા ગુરુની આજ્ઞાનું પાલન કરીશ. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત. જીવનમાં એક મિત્ર છે ને કૃષ્ણ જેવો હોવો જોઈએ, જે તમારા માટે યુદ્ધ ન લડે પણ સાચું માર્ગદર્શન તો જરૂર આપે. મિત્રતા એ આનંદનો વસંત જે ક્યારેય ન થાય અંત, હૃદયમાં રહે સદા અનંત. તો હવે ધોરણ કેજી બાલવાટિકાના નાના ભૂલકાઓ છે એ અભિનય લઈને આવશે, જેના શબ્દ છે તેરા યાર હું. तेरा यार
કયો બેન? ગુજરાતી સાહિત્ય એટલે ગુજરાતમાં વસતા અને મૂળ ગુજરાતીઓ, મૂળ ગુજરાતીના લોકો દ્વારા ગુજરાતી ભાષામાં રચવામાં આવેલું છે એ સાહિત્ય. ગુજરાતના લોક સાહિત્યકારો છે એ ઘણા છે, જેમણે પુસ્તક ન વાંચતા લોકો સુધી છે સાહિત્ય અને ઇતિહાસની વાતો છે પહોંચાડી છે. તો જેમાં આપણે બધાને ખ્યાલ છે એવા માયાભાઈ આહિર, કીર્તિદાન ગઢવી, રાજભા ગઢવી, આ બધાને તમે છે એ જાણો જ છો. તો આપણે સ્કૂલમાં આપણા માયાભાઈ આહિર, કીર્તિદાન ગઢવી, રાજભા ગઢવી બધાને બોલાવ્યા છે, બધાને છે એ બોલાવ્યા છે. હમણાં છે એ ઓફિસમાંથી આવશે તો તમારે બધાને જોવા છે ને? માં ગીત શું કામ ભાઈ નાટકનું સંચાલન છે એ કિંજલબેન કરશે. સ્કૂલમાં આપણે નાનકડા એવા લોક ડાયરો તો નહીં પણ આમ બાળ ડાયરો કહી શકીએ, કારણ કે આપણે બાળકોના મનોરંજન માટે જે ગોઠવેલું છે. આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ વિશેષને કોઈ પણ ઠેસ પહોંચાડવાની કોઈ એવો ઈરાદો નથી, એટલે ભૂલચૂક માફ બધાને. આપણા ડાયરામાં મોટા મોટા કલાકારો હાજર છે, તો આપણે પેલા માયાભાઈ આહિર અને કીર્તિદાન ગઢવીને વિનંતી કરીએ કે તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવે. તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે રાજભા ગઢવી અને ગમન ભુવાજીનું આપણે સ્વાગત કરશું તાળીઓના ગડગડાટ સાથે. અત્યારે લગ્નની સિઝન ચાલી રહી છે, તો આપણે માયાભાઈને વિનંતી કરીએ કે તેઓ આવે અને એકાદ લગ્ન ગીત સંભળાવે આપણને. માયાભાઈને તાળીઓથી વધાવો. ગીત શું કામ? કારણ કે એની જેવો પવિત્ર એક કે પ્રસંગ નથી આવતો, એટલે એની અંદર ભાવ કેમ પ્રગટ થાય એ માટે ગીત ગાય. એનો તે ગજરાને ગજરામાં મોતી મારા ભાઈને ખબર નહોતી આ ગામડાની ગોતી. દીકરીનો
પ્રસંગ લેતો હતો દીકરી વાલનો દરિયો ને મેં ખૂબ કીધું તો મારી પાસે ઘણો ખીજાય ને એમ કે દીકરી વાલનો દરિયો ને અમે છોકરામાં મને કે આઠાની હરિયો છે મને દરિયામાં બૂટતો હતો ને એ બૂટતો તો ગણપતિ બાપા દાદા કાંઠે નાચતા હતા અરે કે બસાવાનું દોસ્તા કે અમને બુડાડો ક્યારે તમે મારા દીકરા નાચો ક્યારે બુડું લાગે તું કોને આવ્યો એમ સરસ ખાવાય ગઈ ખાવા દો માલગીત માલગીત ખાવા દો બીજું બાલગીત થવા દો પેલા બોલાય ક્યાં છે ક્યાં ના મને આવ બોલાવીએ અને એવી ફરમાઈશ છે કે તેઓ વનમાં મહાદેવજી રચેલું ગીત રજૂ કરે. કમાભાઈ બેઠા છે તો આપણે તેમની પણ મુલાકાત લઈએ તો બોલાવીને. હા, બોલાવવાના જ હોય ને. કાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાઉં ગમતું નથી
અથવા તમામ ભાઈઓને કીર્તન કરતી દઈશું. હવે આપણે આગળનો કાર્યક્રમ રાજભા ગઢવીને આપીશું. તો રાજભા ગઢવીને વિનંતી કરીએ કે તેઓ આગળ આવે. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. અહીંયા માયાભાઈ અહીં હાજર છે, તો આપણે એક ગરબો લઈ લઈએ. માયાભાઈ અહીં તો એક ગરબો થઈ જાય. હવે બધા ઊભા થાવ, ગરબો લેવાનો છે. ગુજરાતી સાહિત્યના નાટકોને જીવંત રાખવા માટે છે જે જ્યોતિબાઈ જે સરસ મજાનું છે એ નાટક છે એ અહીંયા ભાઈઓ દ્વારા છે ભજવાયું. એટલે બેનનો પણ આપણે છે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ અને જ્યોતિબા માટે એકવાર ફરીવાર તાળી પાડીએ. બેને છે 2 થી 3 દિવસમાં છે નાટક તૈયાર કરાવ્યું. ચાલો હવે આપણો કાર્યક્રમ છે અહીં પૂર્ણ થાય છે. અંતમાં હું એટલું જ કહીશ કે જબ મહેનત और आत्मविश्वास निरंतर आदत बन जाता है तब सफलता का आना निश्चित हो जाता है. अस्तु. जय हिंद, जय भारत. સરને વિનંતી કરીએ કે સર આવીને છે 2 શબ્દ કહે. પહેલા તો આ જે કૃતિઓ રજૂ થઈ એ કૃતિઓમાં જેટલા બાળકોએ ભાગ લીધા છે એ બધા બાળકો માટે દિલથી તાળીઓના ગડગડાટથી અને એ કૃતિઓને તૈયાર કરવામાં વધીને 5 દિવસ, 2 કૃતિને 3 દિવસ, બરોબર. અને છેલ્લી જે કૃતિ રજૂ થઈ એ કૃતિમાં જે પોઈન્ટ હતા, જે કટકા અંદર ગોઠવેલા હતા,
બરોબર છે, એ કટકાને ગોઠવવાની જ મોટી વસ્તુ છે. એટલે જેટલા બહેનોએ, શિક્ષક બહેનોએ અને ભાઈઓએ જે ભાગ લીધો છે આ બાળકોને તૈયાર કરવામાં, સંસ્થા વતી એ લોકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. થોડી ઘણી એવી ભીડ હતી કે ભાઈ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં બધાનો ઉત્સાહ જરૂરી છે, પણ આ બાબતને જોતા એવું લાગ્યું કે થોડીક ભૂલ કરી તો મહિના દિવસ અગાઉ આ લોકોને કીધું હોત બધા શિક્ષક મિત્રો અને ભાઈઓ બહેનોને, તો કદાચ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ બહુ જોરદાર થઈ જાત. પણ હવે સમય અને સંજોગ, બરોબર. હવે આપણું બીજું સેશન શરૂ થશે રાસ ગરબા માટેનું છે, બરોબર છે ને ભાઈ? રાસ ગરબા માટેનું સેશન છે અને ત્રીજું સેશન છે એ આપણું ઉત્તરાયણનું સેશન છે, બરોબર છે. ભાગ છે તમારા લોકોના, ભાગ તમારા લોકોના છે કે પતંગ સીધી સકાવવા મળે છે, બરોબર. અમે ઝવડા સિવાય કઈ ભાડ્યું નથી. કાલે સ્વાગત બુક સ્ટોલ ની અંદર નીરજભાઈ 2-3 બુકો લેવાની હતી એટલે ગયો તો ત્યાં અમુક છોકરા પતંગો એના વાલી લઈ દેતા હતા, ઓલી ગુલાબડીની દુકાન છે ને ત્યાં, બરોબર. એ દ્રશ્ય જોયું અને પપ્પા કે નહીં કે ઓલો રીલ મારે જોવે એમ, બરોબર. એટલે ઓલા બાપુને મેં કીધું, હું કોઈ 5 રૂપિયાનું રીલ એ વખતમાં હતું, પાવાના 3 રૂપિયા અને 5 રૂપિયા વાળું રીલ અને 5 રૂપિયાની ફિરકી લઈ તો દોરીનું સેટિંગ ન થાય અને દોરીને ફિરકી લઈ તો પવરાવાનું સેટિંગ ન થાય, બરોબર છે. પછી માવાના કાગળ લેવાના, શાર માવાના કાગળને શારને ગોઠવી દેવાના સ્વરસ ટાઈપ, અને પછી પાણકે એ બધાને જોઈન્ટ કરવાના, બરોબર. એટલે સારે ચાર જોઈ લેજો, માવાના કાગળ ગોતતા નહીં પાછા, અમુક ગોત્યા સખત વાલી અમારા નામ લેવા દેવા, બરોબર. એ જોઈન્ટ થઈ જશે ને પછી હાવણાની હળી લેવાની, હાવણાની હળીથી એને પતંગની ગોઠવણ કરવાની. આમ બાંધો, આ બાજુની હળી કરો તો ઓલા પાણકેથી ચોંટાડેલું હોય એ ત્યાંથી ફાટી જાય, વચ્ચેથી બાંધો આંચરથી ફાટી જાય, રીંગ ચડે ત્યાંથી પતંગ ફાટી જાય. પછી આપણે પારછો છે, પારછો 12મા ધોરણમાં પાર્થ બનાવતા. ભૂતકાળના અનુભવ કેવા છે, બહુ તમારા વાલીઓને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ દેવા પડે સાહેબ કે તમે જે માગો છો એના કરતા તમને લોકો વધારે આપે. અને એ વખતમાં પોઝિશન હતી, કોઈ વાલી એના બાળકોની રિક્વાયરમેન્ટ છે આવી બધી નોકરી, બરોબર છે. એટલે અને ખેતી ઉપર વધારે ભાર, ધંધા રોજગાર એટલા બધા આગળ નહોતા, બરોબર. એ અમે અહીંયા વાડી છે પાછળ, તમને ખબર છે હોસ્ટેલની સામે, હવે ત્યાં વાડી અને ઘુઘાનું ઘર છે, ત્યાં પ્લોટ હતો. હવે પાર્થના કાકા મૂળજીભાઈ ઈ પતંગ ચકાવે પાર્થ, અને અમે 4-5 ઈ પતંગ મંગું જોઈને કારે ઢબે એમ. તૂટે ને લૂંટવાની વાત તો સાઈડ કરે, ખીહર પહેલાની કહું, બરોબર. ખીહર પહેલાની વાત કરું એટલે સાર પાળા ઉપર ઓલા રસકોના પાળા ઉપર બેસીને આમ છે બરોબર. ઓલો એકલો બિચારો ચકાવે, કેસ લગાડે તો તૂટે ને, એટલે પતંગ ધબી એટલે સીધી 5 આગળ ધબી અને મેં અંદર મોવેડ તાર પાછળ પાછું ઓલું કાંઈ નહીં કરવાનું, સીધું હાથમાં વીંટવા મળવાનું, ખબર નહીં નસ બસ બંધ થઈ જાય, સમજાણું. એ લઈને સીધા ઘરે 4 દી પછી નિશાળે એને 2 પાણકા લીધા, આવડા પતંગ લાવો ને તઈને મારી, બરોબર. પતંગ તો ફાટી ગયો હોય આવા દિવસો છે. આ વાડી છે, આ વાડીના જે હરગવા અત્યારે એક છે, આવા લાઈનમાં હરગવા હતા સાહેબ, નીલગીરીઓ હતી. લૂંટવાનું આ મોલ કયો છે કયો નહીં કાંઈ જોવાનું નહીં, બરોબર. જેટલી સકાવાની તમને મજા ન આવે ને એટલી લૂંટવાની મજા આવે, બરોબર છે. જ્યાંથી ભેગી કરે 2 જણા લૂંટીને ભેગી કરે ને 1 જણો છે ત્યાંથી લેતો જાય, સમજાણું. ભાગની ખીહર કરે, સમજાણું. આવા દિવસો સાહેબ આપણી ખીહરના હોય, આ નાના ભૂલકા હોય એના જૂના દિવસો યાદ કરે. મેં કડીમાં ઓલી દીકરીઓ ડાન્સ કરતી હતી ને ત્યારે એમાં એવું હતું કે ભાઈ અમારે લેસનમાં ટીવી જોવાનું આવ્યું ને, અમારે લેસનમાં ટાઈમ બધો રહ્યો છે, બરોબર છે. હકીકત છે કે અત્યારે આ ઝડપી યુગની અંદર નાના બાળકોનું, એટલે મેં બધા ભાઈઓ બહેનોને કીધું હતું કે તમારા કેમેરામાં કેચઅપ થાય ને એટલું સેટ કરી લેતું, કારણ કે આ સમય જે ચહેરા નાના બાળકોના ચહેરા ઉપર અત્યારે જે સ્મિત જોવા મળે છે ને એ સ્મિત પછી જોવા નથી મળતું.
અને એકવાર તમારું બાળપણ અહીંથી પૂરું થઈ ગયું, તમારી પાસેથી પૂરું થઈ ગયું પછી લાઈફ ટાઈમ ક્યારે બાળપણ આવતું નથી, બરોબર છે? એટલે આ શિક્ષણની પાછળ આંધળી દોટને કારણે અને ઝડપી યુગને કારણે, અને નો આપણે કરીએ તો પાછળ રહી જાય, એટલે ઝડપી યુગને કારણે નાના બાળકોનું બાળપણ જીવાઈ ગયું છે, સમજાણું? એટલે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું જેણે આ કૃતિઓ તૈયાર કરી છે અને કરાવરાવી છે. ભવિષ્યમાં નાની મોટી કોઈ આવી બાબતો હોય તો એમાં સંપૂર્ણ રસ લઈ અને દરેક ભાગ લેશો, બરોબર? અને 2, 5, 6, 7 ઇનામ આવ્યા છે કૃતિના, તો ઇનામના નામ નાના 10મા અને 12મા વાળા છે એ મિત્રોએ આપ્યા છે, તો એ લોકોના નામ મને આપ્યા છે એટલે જાહેર કરું છું. એમાં અમારે આકાશ ટેબાભાઈ 12મા ધોરણમાં છે, એણે આ સમગ્ર કૃતિ, બધી કૃતિઓની વાત કરું, એને 5 રૂપિયાનું ઇનામ આપે છે. તાળીઓના ગડગડાટથી આશીષ આપણે એ 3 રૂપિયાનું ઇનામ છે આપે છે. 10મા ધોરણની અંદર છે એ દર્પણ નકુમ છે, એ પણ આ કૃતિને 5 રૂપિયાનું ઇનામ આપે છે દરેક કૃતિને, બરોબર? અને હું આ સમગ્ર દીકરીઓને આ સંસ્થા વતી, બરોબર છે, 1001 રૂપિયાનું ઇનામ એને દીકરીઓને જે લેવું હોય એ બહેનોની રીતે સગવડતા કરી અને આ સંસ્થા, અમારો આખો શિક્ષકોનો પરિવાર આ સંસ્થામાં જેટલા જોડાયેલા છે સમગ્ર પરિવાર તરફથી બધી દીકરીઓ છે એને 1001 રૂપિયો ઇનામ છે સમગ્ર દીકરીઓને એની વસ્તુ લેવા માટે કે જે કાંઈ એને સ્કૂલની વસ્તુ માટે લેવા માટે આ સ્કૂલ તરફથી આપવામાં આવે છે. આપણું બીજું સેશન શરૂ કરી શકીએ છીએ, બરોબર? હવે એના માટેનું જે કાંઈ ગોઠવણ છે રાસ ગરબા માટેનું, એના માટે ભાઈઓ છે એ સ્ટેજની ઉપર આવી જાય અને હજી વાર છે કે છે એ પ્રમાણે આવી જાજો, અને બહેનો છે એ ગ્રાઉન્ડની અંદર. અને મેં 2-3 દિવસ પહેલા ભાઈ સંજય